भाई साहब नार सिंह जी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ कि पहली चिट्ठी उन्होंने 19 मई 1922 ਨੂੰ लिखी सी। ਅੱਜ ਉਹ जेल चिट्ठियां ਦੇ लिखण ਦੀ शताब्दी है, पहली शताब्दी ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ भाई साहब जयतेग सिंह जी आनंद साढ़े को पहुँचे हुए हैं। भाई साहब जयतेग सिंह आनंद सिख जगत ਦੇ ਵਿੱਚ एक जानी पहचानी ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ शख्सियत होने के नाल सिख सोच, सिख विरसा ते विरासत भी लगातार पहरा दे रहे हैं। सिख जगत पिछली सदी दियां महान हस्तियां, पंथक शख्सियतां, गदरी योधे, चित्रकार, कलाकार, लेखक ते विद्वानां नूं हरेक पेड़ विचों चुन चुन के अपने निवेकले यत्नां नाल उजागर कर रहे हैं। कोई जन्म शताब्दी होवे जां इस संसार विचों रुखसत होने का दिहाड़ा होवे तां भाई साहब उन्हां हस्तियां दे संदेशां नूं अज दे वर्तमान नाल साझा करते हैं। भुले विरसरियां दी यादां नूं विरसे ते विरासत की लड़ी विच परो के लिखतां ऑडियो ते वीडियो राहीं पाठकां ते श्रोतियां दे सन्मुख करन दा सिहरा चढ़दे ते लहिंदे पंजाब समेत सिख जगत प्रसिद्ध सिख विद्वान, लेखक ते साहित्यकार सरदार जयतेग सिंह आनंद जी नूं ही जांदा है। अज 20 मार्च ऐतवार के दीवान विच कनेडे रामगढ़िया सोसाइटी की स्टेज तो पंथ की सूंह चिड़े भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी वालों लिखिया जेल चिट्ठियां की शताब्दी के संबंध में अपने दिल के वलवले आप सारे नाल सांझे करन जा रहे हैं। गदर लहर में हिस्सा लैन अते गुरुद्वारा सुधार लहर के फलस्वरूप सिक्खी फलसफे में रंगे हुए भाई साहब रणधीर सिंह जी को 1915 तो लैके 1930 बरतानवी सरकार वालों 15 साल की जेल सुनाई गई सी। जेल विचों पहली चिट्ठी भाई साहब रणधीर सिंह जी ने अज तो 100 साल पहला 19 मार्च 1922 को अपने स्नेही निकटवर्ती ज्ञानी नार सिंह जी गुजरवाल जी को लिखी। इस तरह 25 के करीब इतिहासक चिट्ठियां ज्ञानी नार सिंह जी ने 14 साल बाद 1936 तो हिस्सेवार छपाउणियां शुरू कीतियां, जिन्हां बारे पूरी जानकारी भाई साहब जी आप जी नाल सांझी करनगे। इस संबंध में भाई साहब जयतेग सिंह आनंद जी ने 420 पन्नियां का रंगतास चित्र सिमरती ग्रंथ छपवाया, जिस में 100 के लगभग दार्शनिकां ते पंथ की महान ते निर्धारक धड़ल्लेदार हस्ती ते उन्हां दीयां लिखतां बारे महत्वपूर्ण तत्त अज की पीढ़ी वास्ते कलमबंद किए हैं। सिख विरसे ते विरासत नूं मूर्तिमान करन अते उजागर रखण दा सिहरा साडे भाई साहब जयतेग संत जी नूं ही जांदा है। अज जेल चिट्ठियां की शताब्दी ते सिख संतां नूं संबोधन करन ते वधाई दे पात्र हाँ अते कनेडी रामगढ़िया सोसाइटी वालों भी उन्हां दा बहुत वधाई दिंदे हां, जिहड़े इस कारज दे विच आके साडे नाल हर काम ते साडा सहयोग दिंदे हन ते वो महान हस्तियां नूं विरसे विरासत नूं सिख जगत दे विच कायम दायम रखण दा उपराला करते रहंदे हैं। हुण भाई साहब जी नूं बेनती करते हैं कि वो स्टेज ते आउण ते अपने जो भी यादां आ वलवले आ जां वो अपना साझे करन, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा गूढ़ा रिश्ता रहा भाई नार सिंह जी हुणां नाल पिछे जे नार सिंह उन्हां दा भी उन्हां ने दिन मनाया सी। इस तरह भाई साहब रणधीर सिंह उन्होंने जी हाले कल ही इन्होंने एक होर ऑडियो की सी जी कि उन्होंने वीडियो मैं इतने अवेलेबल हैगी आ, वो भी उन्होंने ये विचार किए ने ते जेडे अपने भाई साहब उन्होंने रणधीर सिंह उनके दोतरे से उन्होंने भी विच पार्टिसिपेट किया सीगा। सो जो सिख जगत के सिख विरसे को उजागर करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिहड़ियां सारियां विरासतां भुल जांदियां हन कि किस तरह गदर लहर के जो 1915 के गदर लहर तो बब्बर अकाली गए आए तो कैनेडा तो उन्होंने जाके जो भी प्रचार किया भी आप की करना आ, पहला उन्होंने असी फिरोजपुर छावनी के उत्ते असी अटैक करना, वो जो भी जिस तरह जत्थे के लोग गुजरवाल तो नारंगवाल तो प्रचार करते हुए कीर्तन की भेटा में गड्डी ते गए आ, पर कुछ दोषियों ने जोड़े बंदे चोर चुगलियां करते हैं उन्होंने दसन के नाल वो गिरफ्तारियां हुई। उस तो बाद भाई साहब ने गिरफ्तार किया। मैं भाई साहब अगे बेनती करना है कुछ स्टेज पर आउण ते वो सारिया जी चिट्ठी की शुरुआत हुई वो बारे अपने ना विचार वरतान संगतां नाल सांझे करन। आओ सुनो भाई साहब भाई जयतेग जी आनंद जी। महाराज की हजूरी विच बैठे समूह संगत आओ फतेह सांझी करिए।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਛੀ ਜਾਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਰੰਭਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਤੁਨੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਸੂਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ 14 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ 1878 ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1892 ਦਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੀਗੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1909 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1914 ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਉਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚਮਿੰਡਾ, ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 30 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ,
ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 19 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਨਾਰੰਗਵਾਲ, ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਸਰਾਭਾ, ਚਮਿੰਡਾ ਔਰ ਫੱਲੇਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਫੜੀ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੇ 'ਚ ਢੋਲਕੀਆਂ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਛੈਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਦਰੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 9 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ 1915 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ, ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਗਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਢੀਕਮਪੁਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਾਰਚ 1916 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਪੱਖੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1916 ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਚਮਿੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 16 ਤੱਕ। 1916 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 1602 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੱਚ ਨੇ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1864 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 1870 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਵਿਵੇਕ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ 224 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ 1922 'ਚ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਰਹਿਤ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇ 42 ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ 43 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਾਵਾਂ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਉਹਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸ਼ਸ਼ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਆਤਮਕ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਪੇਖੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਆਪ ਬੀਤੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਦੜਾਉਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੁਣੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਐਸੀ ਰਸਦਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਲੀਨ ਤੋਂ ਸਫਰੂਨ ਹੋਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਉਚਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਉਂ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਵਾਕ ਬੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਏ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਨੁਕਤਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਫਰੋਨ ਹੋ ਕੇ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਭਾਵ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਟੋਟਲ ਚਿੱਠੀਆਂ 25 ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ 19 ਮਾਰਚ 1922 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ 24 ਮਾਰਚ 1922 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ 30 ਮਾਰਚ 1922 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ 100 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਕੀਦਤ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਹਿਤੂ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਦਿਸੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਪ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲਜਾ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਚਰਿੱਤਰ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਅਪਲਗ ਜੀਵ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਪਰ ਥਾਏ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਦ ਘਟ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਵਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਦ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਪਦ ਨਾਲ ਚਮੇੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵਰਜਣਾ ਅਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਾ ਤੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉੱਚੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪੁਰ ਹੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੀਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾ ਕਿੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਅਕੈਤ ਗਮੀ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ
ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਵਾ। ਆਪ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਂਗ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਭਾਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਤਿਲ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਇੱਛਾ ਅਤੀ ਪਰ ਹੋਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸ਼ੀਰ ਫੁੱਟੇ। ਪਰ ਮੇਰ ਜਿਸ ਜੋ ਤਾਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਾਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਹਾੜ ਜੇਠ ਵਰਗੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਹਾੜ ਜੇਠ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊ। ਸਰਬ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 1937 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀਅਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 42-44 ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੰਗ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਕੋਰ ਸਿੰਘ ਡੱਬੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਟਾਰਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਕੋਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਰਬੂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਤਰਨ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਸਰਨਾਮੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗਿੱਠ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਮਿੰਟਗਮਰੀ, ਐਬਟਾਬਾਦ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਗੋਧੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ ਨੇ।
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 530 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਛਪ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 1903 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕੈਡਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਬਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਚਿੰਤਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 7 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ PhD ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ PhD ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਪਹਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਪਹਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਸਮਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਵਾਢਕਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ 450 ਸਵਾ 400 ਪੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਜ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੇਟਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਲਮਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਹਨ ਇਹ, ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾਂ 'ਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਪਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ
ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੁਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਮਾਡੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਗਿਰਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਦ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।